Delhi, we have been Ahmedabad, we have been Rajkot, we have been Gujarat, we have been Surat, Delhi, almost everywhere. And for the next coming month, coming few months, we are going to arrange program in Kashmir, and we have scheduled program in Delhi in September. We have road show in Calcutta day after tomorrow, and here in Bangladesh, we have a program organized by Indian Chamber of Commerce and Industry on the 6th and 7th of August on BIMSTEC Business Conclave, particularly in the sector of energy and education. So a number of programs is coming up, and we are attending almost all the programs. We are very much grateful to our members for their spontaneous participation and contribution towards making all this program a success. So I think in the days to come, we will have more participation in the programs, and our President Sir will announce a special announcement for the next coming events. So I think that will be more enjoyable for us to be attend in the programs coming ahead. And let me tell about the programs we have participated in the last couple of months. We did participate in the B2B opportunities program in Jaipur, August 2022, and then the buyer seller meet in Kolkata on October 19 and 2022, and on the International Business Summit Gateway Manipur connecting ASEAN countries on 24th November in Imphal, Manipur, and then Global Investor Summit 2023 on 11th and 12th of January 2023 at the Brilliant Convention Center, Indore, MP. Our most of our members, particularly Mr. Abdul Aziz and other members, we were there. And then the B20 India Inception Meeting 22nd to 24, Mahatma Mandi, Gandhinagar, Gujarat. I alone was there. And in the month of February 23, 9th edition VM International Trade Show at Rajkot. A team was there, headed by our one of our distinguished members, Mr. Jalal Hussain, Mr. Aziz, and other Mr. Shahabuddin. A big delegation was there. And next, B20 India initiatives in the Northeast India states, 17th to 19th February at Imphal, Manipur. We are also there. And B20 India initiatives in the Northeast India at Aizawl, Manipur, Aizawl, Mizoram. And then the B20 initiatives at Gangtok, Sikkim. And B20 India initiative Northeast India, Kohima, Nagaland. Our president sir led the delegation. We took a big delegation over there, and that was very much fruitful. And in connection with this program, a team from Nagaland, BAN, Business Association of Nagas, visited Bangladesh with a big delegation, and they stayed here a couple of days. Many B2B was there, many MOUs were there. We organized a big seminar at Hotel Pan Pacific, Sonargaon. Honorable Industry Minister was also there. And next, the third India, Bangladesh, Japan Intellectual Dialogue, Northeast India, Bangladesh, the Bay of Bengal, Indo-Pacific Building Partnership, the way forward. It was held in Agartala, Tripura. I attended there. And then on Northeast Global Investor Summit, Roundtable Interaction on 20th April at the conference room, Invest India, Biggan Bhavan, Annex Delhi. I attended there. And last not the least, BIMSTEC Business Conclave 2023. It was held in Hyatt Regency, Kolkata. Our Honorable President led the delegation. We took a big delegation over there, and that was very fruitful to us. And at last, at the B20 Surat meet, 1st July 2023, I attended the program. So you see a number of programs
we have attended in the last few months, and many new programs are coming up, and at the same time many Indian delegates visited us in a team, in a big team or in a solo team, in a big team or in a small team. And the upcoming programs are, sir, may I cite the upcoming programs? Next, the upcoming programs, I was talking to the Association Secretary General of Kashmir this morning. He was telling that they are arranging a program for us in the middle of September, as because they wanted to hold it in the month of August, but as because the month of August is a warning month for us to be here, so we requested them to arrange it in the month of September. So accordingly, they will arrange a visit for the IBCCI delegation in Kashmir in the month of September at a convenient time after consulting with us. So the next upcoming programs are Northeast Global Investor Summit Kolkata Roadshow. It's scheduled to be held on 10th of July. That is the day after tomorrow. স্যার আমার যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের যদি 11 তারিখ প্রোগ্রাম আছে, সেজন্য আমি বলছি যে যাবো কিনা পরে জানাবো। স্যার আমাদের 11 তারিখে দুটো প্রোগ্রাম আছে। We have sir 2 programs on 11th. So on the currency system, new currency system for the business purpose, INR Taka. So I have requested them that I shall let them know a bit later. And the next coming program is the Northeast Global Investor Summit, Dhaka and Hyderabad Roadshow to be held soon. Another 2 roadshow is pending with the Indian government. They are yet to finalize the date. One at Hyderabad and another one is at and the Indian Chamber of Commerce and Industry is going to organize a program here in Dhaka from 6th to 7th August in the name BIMSTEC Energy Conclave to be organized by Indian Chamber of Commerce. They are looking for a sponsor in fact, sir. And the last one is B20 India Summit. It will be held from 25th to 27th August in New Delhi. It is to be organized by CII. Sir has already declared that IBCCI will attend the program with a big delegation, and by this time we have got a couple of names to be participated in the program. So we are hoping for some more names to come in, just because we have some time ahead. So these are the programs we are going to arrange very soon, and with your spontaneous participation, with your great endeavor, we are very much, I think we are very much successful in arranging, in participating all these programs with the direction and with the help of our honorable president, our board of directors, our vice presidents, every members. Thank you. Thank you. Let's clap for the wonderful detailed visits and counter visits. It seems that IBCCI is quite busy in our movements and in association with India. As you all know, that India is a vast nation, and there's a lot of cities and areas of states that we need to visit. We had missed out the South India program, which unfortunately we could not do last year, maybe the year before. So I will be giving you some new concepts and the new big programs coming up. I'll be explaining all that. But before I do, I want people who had participated in our last programs, maybe in Nagaland, somebody who participated could perhaps give their experience. আদেশে আপনি ছিলেন নাগাল্যান্ডে? আপনার এক্সপিরিয়েন্স বলেন, ওই মাকে দেন, কি হলো না হলো, কেমন লাগলো? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্ডিয়াতে অনেক প্রোগ্রাম করেছি, কিন্তু আমাদের টিম লিডার জনাব মাকতুম আহমেদের সঙ্গে নাগাল্যান্ড যে প্রোগ্রামটা পেয়েছি আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দ মুহূর্ত, এবং এত সুন্দর একটা প্রদেশ যেটা আমার জীবনে না গেলে হয়তো আমি দেখতে পারতাম না,
কিন্তু এত সুন্দর এনজয় করেছি। আমরা যখন নাগাল্যান্ড এয়ারপোর্টে নামলাম তখন ওদের দেশের ছেলে এবং মেয়ে অন্তত মিনিমাম 5,000 এয়ারপোর্টে আমাদেরকে রিসেপশনের জন্য এত সুন্দরভাবে তাদের আয়োজন ছিল। ওদের সাংস্কৃতিক থেকে শুরু করে যা যা ছিল, ওখান থেকে আমাদেরকে এক একটা গাড়ি 2 জন, তারপরে আমাদের সঙ্গে সিকিউরিটি 70 কিলোমিটার আমাদেরকে এক্সপোর্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপরে আমরা নাগাল্যান্ডে ওখানে যাওয়ার পরের দিন নাগাল্যান্ডের যিনি চিফ মিনিস্টার তার সঙ্গে আমরা 45 মিনিট আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেবকে যে সময় দিয়েছিলেন সেখানে আমিও ছিলাম, আমার সঙ্গে যারা সঙ্গী সাথী ছিলেন তারাও ছিলেন। কিন্তু এত সুন্দর উনি একজন মানুষ, ওদের আতিথ্যতা, ওনাদের খাওয়া দাওয়া সব রকমের, গরুর থেকে শুরু করে ছাগল, মাছ, মুরগি, অন্যান্য কান্ট্রি যারা আসছিল তাদেরও সে আয়োজন ছিল। সত্যিকার আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগছে আমাদের নাগাল্যান্ড প্রোগ্রামটা। আমাদের নাচ গান ডিনার নাচ গান তো ওনাদের দেশীয়, ওনাদের দেশের যে সাংস্কৃতিক যে অনুষ্ঠানটা আমরা যা এনজয় করলাম, এটাও সত্যি জীবনের একটা আলাদা একটা দিক। তা আমরা আশা করছি আগামী দিনে আবারও যদি এরকম একটা প্রোগ্রাম নাগাল্যান্ড হতো তা আমার মনে হয় যে আবারও যেতাম এবং আরও বেশি আনন্দ করতে পারতাম। এটা আমি আমার সেক্রেটারি সাহেবকেও আমি বলতে চাচ্ছি যে আরেকটা প্রোগ্রাম এবং আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেবের টিম সহ, উনি টিম লিডার যেখানে আছেন সেখানে আপনার ওনার সঙ্গে আছি। যেখানে পৃথিবীর যে প্রান্তে হোক ওনার সঙ্গে গেলে উনি আরেকটা পিকুলার মানুষ, উনি যে আনন্দটা আমাদেরকে দেন সেটা আমার জানা মতে বাংলাদেশ কেন সারা বিশ্বের কেউ এরকম আনন্দ দিতে পারে। এবং শুধু তাই না, উনি প্রত্যেক ঘুমানো যাওয়ার থেকে শুরু করে সকালে কি প্রোগ্রাম, রাত্রে ঘুমানো যাওয়ার আগে কি, কালকে কি প্রোগ্রাম, টাইম টু টাইম যে খোঁজটা নেই। এবং যাওয়ার আগে উনি আমাদের সিনেমার টিকিট কনফার্ম করে দেন যে আপনাদের সবার এই সিনেমা দেখতে হবে, যেটাতে জ্ঞান অর্জন হয়। উনি যে সিনেমাগুলো আমাদেরকে দেখেন সত্যিকার আমাদের একটা জ্ঞান অর্জন, কারণ আমরা যখন ভর্তি করার জন্য সিনেমা এটা মানুষ ছোট থেকে বড় হতে পারে এমন একটা সিনেমা উনি কলকাতাতে রেখেছিলেন। ওই জন্য উনি যে টিম লিডার থাকবেন, প্রত্যেকটা টিমে আমারও একটা টিম আছে, আমরা প্রত্যেকেই ওই টিমে ইনশাল্লাহ ওনার সঙ্গে থাকবো। এবং আপনাদেরকেও দাওয়াত করি যে আপনারাও আসেন। দেশ ভ্রমণ করলে একটা আলাদা একটা আইকিউ আসে, কারণ পৃথিবীতে একটা মুখস্থ বিদ্যা, কিন্তু ভ্রমণ একটা আলাদা বিদ্যা। এটা যখন আপনারা বিদেশ ভ্রমণ করবেন তখন কিন্তু আলাদা একটা জ্ঞানের চর্চা আসবে। যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের আমরা যে আইবিসিসির যে প্রেসিডেন্ট আমরা পেয়েছি, এটা আমি মনে করি আমাদের সবার গর্ব। উনি আমাদের বাংলাদেশের আইকন, বিদেশ জগতের আইকন। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন ওনাকে আরো 50 বছর হায়াত দেন, আমরা ওনার সঙ্গে থেকে আমরা এই এনজয় ভোগ করি এবং আমরা কিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারি, এই কামনা করে আমি শেষ করছি। বাংলাদেশ জয় হোক, আমাদের আইবিসিসিআই জিন্দাবাদ। অলরাইট, আমরা তো কলকাতায় গিয়েছিলাম গ্র্যান্ড হায়াতে। কার কার ছিল গ্র্যান্ড হায়াতে? আমাদের এখানে কে আছে? হোয়াট ডিড ইউ গিভ সাম অফ ইউর এক্সপেরিয়েন্স অফ গ্র্যান্ড হায়াত? Honorable President and the distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm Rabiul Alam, I'm the Managing Director of MTK Logistics. Last the BIMSTEC event, that was my first event that I've attended with the chamber, and our personal experience যদি আমি শেয়ার করি, I had a very good experience. যেহেতু ফার্স্ট টাইম এবার চেম্বারের সাথে আমি গিয়েছিলাম, সো আই ওয়াজ নট শিওর হোয়াট টু এক্সপেক্ট, বাট ওভার দ্য কোর্স অফ 3 days, এবং আমি যেটা বলবো আমার আগের বক্তা আজিজ ভাই উনি বলে দিয়েছেন, I was very happy with the overall experience. একদম ইভেন্টের শুরু থেকে নিয়ে আমরা যেদিন কনফার্ম করলাম আমাদেরকে আলাদা করে প্রায় 15-20 দিন আগে থেকেই আমরা উই নো হোয়াট টু ডু, আমাদের 2-3বার মিটিং হলো, মানে এভরিথিং ওয়াজ ভেরি ওয়েল অর্গানাইজড, ভেরি ওয়েল প্ল্যান্ড। এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব ওনার যে অ্যাটেনশন টু ডিটেলস, এটা অবশ্যই মানে it should be mentioned, we should give a round of applause for him, because তার এখনো যে তার যে প্রত্যেকটা মেম্বারের ব্যাপারে যেভাবেই করে এবং
ওই যে আমরা কলকাতায় গেলাম যে মুভি দেখার কথা বললেন, রাত্রেবেলা আমরা যখন 12:30টার সময় বের হলাম, তারপরে হি ওয়াজ রানিং অ্যারাউন্ড দ্য স্ট্রিট, যে সবাই গাড়িতে সিট পেয়েছে কিনা, কে কোন গাড়িতে উঠছে, কে কিভাবে করছে, এভরিথিং ইজ ওয়েল প্ল্যান্ড আউট। আমরা তার আগে যখন ডিনারে গেলাম, দেয়ার আর কাপল অফ গেস্ট হু আর মিসিং, হু ডিড নট কাম। তার জন্য পেশেন্ট সাহেব উনি খেলোই না, দেখা গেল সবাই খাওয়ার টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেল 2 ঘন্টা পরে, তারা আসলো আধা ঘন্টা পরে, তারপরে তাদেরকে নিয়ে তারপরে বসলো। সো এভরিথিং ওখান থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ইভেন্ট ওয়াজ ভেরি অর্গানাইজড। The event organizer, they were very good. আমরা সবাই, I think we were about 17 people, around 17 who attended the event. The event itself was very good. BIMSTEC event was such a big event. There are from ministers to business leaders from all the 7 countries. On Bangladesh Tech, I think there were over more than 60 people from BCCI, DCCI, and obviously আমাদের IBCCI থেকে ছিল. So there are a lot of people over there. So it was a very good opportunity to do networking and to mingle with people from not only from, I'm from the logistics sector, so not only from the logistics sector but from all other sector. There are a few different sessions where the panel discussions were held. So it was very good event. My personal opinion is that I was very happy that I could attend the event with the chamber. এবং সামনের যে ইভেন্ট গুলো আছে, অবশ্যই যদি if it falls within the line of my business, যেখানে গিয়ে আমার বিজনেস বা আমার যদি গিয়ে fruitful হয়, I'd definitely be looking forward to some more opportunities. Thank you so much. All right, one of our directors had been leading a delegation to Indore, na? Indore. So Indore experience da আমাদের. See, tell us anything you want. You lead the delegation there. আসসালামু আলাইকুম, শুভ দুপুর বিকেল অপরাহ্ন বলবো। আশা করি সবাই ভালো আছেন। ঈদ মোবারক। It was wonderful experience actually. আমি সঙ্গীতা খান, অ্যাকচুয়ালি আমার নামটা বলা হয়নি। আমি সঙ্গীতা খান, আমি ওয়ান অফ দ্য বোর্ড ডিরেক্টর উইথ IBCCI এর সাথে আছি অনেকদিন থেকে, IBCCI বোর্ডে আছি। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ মিস্টার প্রেসিডেন্ট। উনি আমাকে, আমি জানি না কি মনে করে উনি আমাকে লিড করতে বলেছিলেন ইন্দোর যে ট্রিপটা আমরা গেছি বিজনেস ডেলিগেশন নিয়ে। It was a kind of experience for me that something really I felt যে হ্যাঁ I can do it something. এই যে সুযোগগুলি উনি করে দেন কনফিডেন্সটা বিল্ড করার জন্য, এটা কিন্তু সাংঘাতিক ব্যাপার। যে এরা এরপরে দেলোয়ার ভাইও লিড করেছিলেন, মানে এটা কি, এটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে উনি একটা কনফিডেন্স বিল্ড করা যায়। ইয়েস, হি ওয়াজ জাস্ট কিপ পুশিং মি ব্যাক, ইউ ক্যান ডু ইট। আই ওয়াজ সো নার্ভাস যে পারবো, জিজ্ঞেস করছিলাম যে মধু ভাই পারবো কিনা, ইউ ক্যান ডু ইট, লিড করো। সো এই যে পিছন থেকে ব্যাক আপ করা, যে আমাদেরকে কনফিডেন্স দেওয়াটা, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর ইন্দোরের ট্রিপটা আমার সাথে এখানে অনেক সহযোগী আছেন যারা আমার সাথে গিয়েছিলেন। ইট ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড সত্যি ফ্রুটফুল ছিল। এখানে আমরা অনেকগুলি এমওইউ করেছিলাম, অনেকগুলি বিজনেস ডিল করতে পেরেছিলাম ওদের সাথে। এত ওয়েল অর্গানাইজড একটা, আমার মধ্যপ্রদেশের প্রথম যাওয়া হলো এটা, এত সুন্দর করে। এটা একটা মধ্যপ্রদেশ, ওরা ইনভেস্ট মধ্যপ্রদেশ বলে এই ইভেন্টটা ছিল। নট অনলি বাংলাদেশ, ডিফারেন্ট অনেক কান্ট্রি থেকে এসেছিলেন ডেলিগেটসরা। মানে অকল্পনীয়, আমি চিন্তাই করতে পারিনি যে এত দেশ থেকে সবাই আসতে পারে। আননোন দেশ, যেগুলো আমি অনেক চিন্তা মনে, অনেক দেশের সাথে কথা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট আমি বিজনেস করছি, আমার ট্রাভেল ট্রেডের সাথে বিজনেস আছে, ট্যুরিজম নিয়ে আমি অলরেডি কিছু কাজও করছি ওদের সাথে ডিল করেছি, কথা বলেছি। সো ইয়েস মিস্টার প্রেসিডেন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং মি দ্য অপরচুনিটি টু হ্যাভ এ নেটওয়ার্ক উইথ দিস। এই ধরনের ইয়ে কিন্তু সব প্ল্যাটফর্ম কিন্তু একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যেটা আমি করতে পেরেছি এবং আজিজ ভাই করেছেন, সবাই কিছু না কিছু বিজনেস নিয়ে এসছেন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ IBCCI ফর গিভিং মি দিস প্ল্যাটফর্ম টু ডু ইট। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। অলরাইট, আমরা এখন কিছু প্রোগ্রামের দিকে চলে যাই যে আমরা কি করবো আপনাকে। বেসিক্যালি আমরা হোয়াট উই ট্রাইং টু ডু ইজ, এই বছরের মধ্যে আমাদের ইলেকশনও আছে, তাই না? ইলেকশনের আগে আই এম ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট যে কারা কন্ট্রিবিউট করতে পারবে মোর টু IBCCI, হু ক্যান লিড। এবং এই লিড করতে গেলে ইউ নিড দ্য এক্সপিরিয়েন্স টু লিড।
এবং delegations incoming and outgoing, this gives you opportunities to work. So BIMSTEC যারা যারা ছিল, BIMSTEC থেকে they are proposing one program here in August 6th. না 2 দিন, August 6 and 7 on ঢাকাতে করতে চাচ্ছে ওরা। তো ওরা নিয়ে আসবে ডেলিগেশন, তখন আমরা হবো মোটামুটি হোস্ট। ওকে, ওরাই কাজ করবে, বাট আমাদের সাথে IPCCI ICC মিলে করবো। তার নামটা কি দিয়েছে ওরা? ICC BIMSTEC এনার্জি কনক্লেভ। আমি এখানে IPCCI অ্যাড করতে বলবো এবং এনার্জির সাথে লজিস্টিক অ্যাড করতে বলবো, কারণ BIMSTEC লজিস্টিক নিয়ে আজকে আমার একটা প্রোগ্রেস হয়েছে। সেটা হলো জাপান থেকে লোক আসছিল, তারা লজিস্টিক দেখলাম ওরা ভিয়েতনামের সাথে ওই এলাকাতে, ওই ক্যাম্বোডিয়া ভিয়েতনাম যেসব এলাকায় তারা ল্যান্ড রুটে মাল্টি মডেল ট্রান্সপোর্ট লজিস্টিক্সে কাজ করছে। আর এই জাপানি কোম্পানির অফিস ইন্ডিয়াতেও আছে, সিঙ্গাপুরে আছে, থাইল্যান্ডে আছে। সো হোয়াট উই হ্যাভ প্রপোজ এই BIMSTEC লজিস্টিক কোম্পানিকে ওই কোম্পানির সাথে আমরা জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। সো এই BIMSTEC বা এইটার জন্য ওরা 6-7 প্রোগ্রাম করছে। তা আমরা হয়তো একটা লাঞ্চ নিতে পারি যদি আমরা স্পন্সর করি। ওরা বলছে 5-6 লাখ টাকা লাগবে টোটাল খরচ, 6 লাখ। তো আমরা একজনকে নিতে হবে না, যদি আমরা 1 লাখ করে যদি আমরা 6 জন দিই বা 50,000 করে যদি 12 জন দিই, তাহলে ওদেরটা আমাদের IBCC এর নামটা আমরা পোর্ট্রে করতে পারবো। সো দিস ইজ ওয়ান কনসেপ্ট। আমি লজিস্টিক লাগাতে হবে, এই কারণে লজিস্টিকে আমাদের ইন্টারেস্ট অনেকেরই আছে। আর লজিস্টিকই হলো আগামীতে ব্যবসা। তো ফ্যাক্টরি করে যে আয় করা যাবে না, লজিস্টিকে তার চেয়ে বেশি আয় করা যাবে, ডোর টু ডোর। এবং আমরা এটা মনে করো যে একটা রংপুরের এক্সপোর্ট গুডস যাবে, এটা গুজরাট, ডোর টু ডোর রংপুর থেকে নিয়ে যাবে, গুজরাটে পৌঁছে দেবে। বাকি সব কাজ হলে লজিস্টিক এই ফর্মুলা যাচ্ছে। এবং সেটা শুধু গুজরাট না, নর্থ ইস্টে মনে করেন ইম্ফল থেকে মাল উঠবে, নামবে গিয়ে একদম হয়তো গুজরাট কিংবা সাউথ ইন্ডিয়া কোচি, কমপ্লিটলি এই লজিস্টিক আন্ডারে যাবে। এবং নতুন নতুন লজ হচ্ছে, যেখানে লক লাগাবো BIMSTEC থাইল্যান্ডে, এটা লক খুলবে গিয়ে হয়তো দিল্লিতে। ওর মাঝখানে থাইল্যান্ড থেকে জাহাজে চলে আসবে, হয়তো প্রথমে ট্রেলারে উঠবে, তারপর ওদের জাহাজে উঠবে, তারপর বাংলাদেশে চিরং নামবে, তারপরে আমাদের ট্রেনে ট্রেলারে চলে যাবে দিল্লি পর্যন্ত, সে দিল্লির দিকে লক করবে। এই পুরোটাই হবে এই লজিস্টিক কোম্পানি, যেটা আমরা BIMSTEC অল কোম্পানিতে অল কান্ট্রিজ এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে। সেই হিসাবে আমি এটা প্রপোজ করবো। তার জন্য BIMSTEC এর লজিস্টিকটা এখানে দিতে চাচ্ছি। এরপরে নভেম্বরের 30-এ হলো প্রাইম মিনিস্টার লেভেলের মিটিং ইন ব্যাংকক অন BIMSTEC। তার 1 দিন বা 2 দিন আগে আমরা চেষ্টা করছি এই আমাদের আবার কনক্লেভ করার জন্য ব্যাংককে থ্রু ICC and IBCC। সেখানেও আমরা অনেকে জয়েন করার চেষ্টা করবো যদি এটা করতে পারি। ভারতীয় সেক্রেটারি সাহেব যিনি BIMSTEC চার্জে আছেন, উনি ছিলেন গত পরশুদিন। আমি গেছিলাম হাই কমিশনে মিট করতে, মাত্র 8-10 জন ছিল ওখানে। আমি IBCC থেকে পেয়েছিলাম দেওয়া, তো সেখানে আমি আলাপ করলাম। তো দেখলাম উনি BIMSTEC এর যে প্রাইম মিনিস্টার লেভেল যে মিটিংয়ে, সেখানে তার সাথে এইটা নিয়ে উনি এখনো সেই সিদ্ধান্ত নেয় নাই। তো আমি ICC সেক্রেটারিকে জানিয়ে দিলাম যে আপনি ওয়ার্ক অন হিম, কারণ উনি যদি রাজি না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ওই নভেম্বরের প্রোগ্রামের সাথে আমরা জয়েন করতে পারবো না। বাট ঢাকাতে আমরা করে এটা আমরা ওনাকে জানিয়ে দিতে পারবো, সো দ্যাট প্রাইম মিনিস্টার মিটিংয়ে আমাদের লজিস্টিক্সের ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করবে। আমি 2-3টা জিনিস প্রপোজ করেছি এস ইউ অল নো ইন ক্যালকাটা। সেটা হলো যে BIMSTEC ট্রাভেল পাস, মানে এই পাস দিয়ে আমরা এই BIMSTEC কান্ট্রিতে আমরা ফ্রিলি এন্ট্রি বা ঘুরতে পারবো। এটা হলো BIMSTEC ট্রাভেল পাস, যেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। এরপরে হলো BIMSTEC আমরা ওই সাপ্তাহের মতো প্রেফারেন্সিয়াল ডিউটি বা জিরো ডিউটি, এটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। আর BIMSTEC চেম্বার অফ কমার্স, এটা কালকে বলেছি, আমরা BIMSTEC চেম্বার অফ কমার্স তৈরি করবো। বিকজ BIMSTEC এর হেডকোয়ার্টার্স বাংলাদেশ,
সেজন্য চেম্বার অফ কমার্স বাংলাদেশ থেকেই শুরু হোক, এটা হচ্ছে আমার কথা। এটা নিয়ে আমরা সামনে আলাপ করবো এবং সেখানে আমরা কয়েকজন জয়েন করব। কারণ বিমস্টেকের এই প্রোগ্রামটাতে যদি আমরা কিছু ভলেন্টিয়ার্স পাই তাহলে আমরা আইসিসিকে কনফার্ম করে দেবো। ওরা বারবার করে ফোন করছে, একটু ওয়েট করো, আমরা এটাতে আসবো একটা লাঞ্চ, কারণ ওরা তো 2-3 দিন থাকবে, একটা লাঞ্চ খালি আমরা নেবো বলেছি। তো লাঞ্চে ওরা রুম ভাড়া নেয় আর খাওয়া নেয়, তো নেগোশিয়েট করে ওরা তো 6 লাখ মতো চেয়েছে। যে কোনো 5 স্টারই করবে মনে হয়। আরেকটা হলো যে আমাদের কাশ্মীর প্রোগ্রামটা হওয়ার সম্ভাবনা খুব ভালো। ওকে, সো এটা নিয়ে আলাপ হচ্ছে, কাশ্মীর প্রোগ্রাম আর সাউথ ইন্ডিয়া, এটা দুটার একটা আমাদের এই বছরের মধ্যে হবে। তো সেটা কখন হবে আমরা জানাবো, বাট আমরা যারা যেতে চাই আমরা সার্কুলার দেওয়া শুরু করবো, কারণ একটা প্রিপারেশন লাগবে অনেক। ওখানে আমরা বিজনেস করবো একদিন আর ঘুরবো 2 দিন। ওকে, সাউথও তাই, একদিন কাজ 2 দিন ঘোরা। ওকে, আর যেখানে যাবো মাঝপথে আমরা হয় দিল্লি না হয় কলকাতা থামবো, ওখানে আবার আরেকটা দিন কাটাবো। এই হবে আমাদের প্রোগ্রামটা, ওটা আমাদের ট্রানজিটে পড়ে যাবে ওই দিন বা রাত। আরেকটা হলো যে আমাদের যে ডাইরেক্টরশিপ গুলো, আবার আমাদের তো বাংলাদেশে সাইডের মধ্যে 12 জন হয় আর ইন্ডিয়ান সাইডে 12 জন হয়। তো সেটা নিয়ে যারা ইন্টারেস্টেড তারা আগের থেকেই সেক্রেটারিকে বলা দরকার যে আই উড লাইক টু কন্ট্রিবিউট। কারণ আমাদের সামনে আগে যেমন খালি মানুষ ভর্তাম, কিন্তু কাজ হোক আর না হোক তাকে ডাইরেক্টর রাখা হতো। আস্তে আস্তে এটা আমাদেরকে প্রফেশনালিজম চলে যেতে হবে, কারণ নাও পিপল এক্সপেক্ট থিংস ফ্রম আস। এই যে 11 তারিখে যে বড় ফাংশন হচ্ছে, অল অফ ইউ হ্যাভ বিন ইনভাইটেড বাই দি EBL। আই ডোন্ট নো সরকার পেয়েছে কিনা, সবাই ইনভিটেশন পেয়েছে কিনা, না পেলে এমনি নিও। এটা আমরাই প্রপোজ করেছিলাম গত বছরে ইন্ডিয়ান রুপিজে এলসি করা। ওকে, এটা IBCC এর প্রজেক্ট, যার জন্য আজকেও কিন্তু টিভি ইন্টারভিউ দিলাম অন দিস। সো এটা আল্লাহর রহমতে 11 তারিখে অ্যানাউন্সমেন্ট হবে এবং RBI গভর্নর স্ক্রিনে আসবে আর আমাদের গভর্নর সাহেব থাকবে এবং অনেকে থাকবে। সেটা হলো 11:30 প্রোগ্রাম, ওখানে লিমিটেড লোক যাচ্ছে। আর 4:30টার সময় EBL ওরা করছে, ওটা অনেক বড় প্রোগ্রাম হবে, ওখানে অনেক লোক থাকবে। তো মোট কথা আমাদের যে প্রপোজিশনটা যে 2 দেশ অ্যাকসেপ্ট করে এগিয়ে নিয়ে গেল, এটা কিন্তু ওয়েল রিকগনাইজড। এখানে IBCC অনেক সুনাম বাজারে কিন্তু আসছে এবং ডলার ক্রাইসিসটা যে বিগ ক্রাইসিস না, সেখানে আমরা একটা ছোটখাটো হলো সলিউশন দিয়েছি এবং সেই সলিউশন বোথ দি নেশনস এগ্রি করেছে এবং সেই হিসাবে সবাই কিন্তু কাজ করছে। এটা বিরাট পাওয়া। So I thank all of you for helping us do it এবং ইনশাআল্লাহ আমি মনে করি যে EBL এর দাওয়াতে, সেটা আমাদের দাওয়াতের কার্ড, মানে EBL এর কার্ডটা, সেখানে আমরা আরেকটু অ্যাডভান্স করছি। সেটা হলো BDT IRS card, আমরা ব্যাংক কার্ড দিচ্ছি for the IBCCI. So we are signing with IBCCI for EBL. যে আমরা co-branded card, IBCCI EBL, BDT IRS card. So you don't need to carry dollars with you. এই কার্ডটা নিয়ে গেলে just spend your money. Okay? Yes, and you will be paid here in টাকা. Okay. এবং এক্সচেঞ্জ রেটে আমাদের 6% বাঁচবে। কেন? ডলার কিনতে গেলে একবার এক্সচেঞ্জ রেট দিচ্ছি, নিয়ে গিয়ে আবার ভাঙাতে হবে। সেটা ভাঙাতে অনেকে বলে যে ডলার বেকাতারা হয়ে গেছে কিংবা নরম হয়ে গেছে বা দাগ লেগে গেছে, ভাঙায় না। কিন্তু এখানে কিছু নেই, খালি কার্ড ইউজ করে পেমেন্ট তোমার ব্যাংক থেকে চলে যাবে একদম। এটা ব্যাংক বলে দিও, ব্যাংক থাকবে, বাট আই উইল বি সাইনিং দ্যাট ওয়ান, or he'll be signing, and that on behalf of the of IBCCI or the secretary should করবে। Then we can all get our cards, IRS BDT card. Okay, that's again first, এটা কান্ট্রি ফার্স্ট হবে যে ডুয়াল কারেন্সি কার্ড। Yes, again আমাদের আইটা ফেদার ক্যাপে চলে আসবে। So let's all be proud of IBCCI, give your time to IBCCI, and inshallah we hope যে একদিন এটা আরো অনেক বড় হবে।
We already have our chapter in Assam, we have our chapter in Kolkata, we have our chapter in Tripura. Manipur চেয়েছে, মণিপুর তো এখন আগুন জ্বলতেছে, I don't know কি হবে, but we are going to expand very soon. নাগাল্যান্ডও যাচ্ছে, নাগাল্যান্ড বোধহয় আসাম ক্যাপচার করে রাখার চেষ্টা করছে, I don't know কি করবো না, but soon we are going to branch out to other cities, যেমন মুম্বাই, দিল্লি, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, এগুলো আমরা আস্তে আস্তে, হ্যাঁ, যাতে আমাদের প্রত্যেক জায়গায় সাইনবোর্ডটা যাতে থাকে এবং যে যেখানে যাবে ইউ ক্যান পে ভিজিট টু ইউর কাউন্টার পার্ট অ্যান্ড দেন দে টেক কেয়ার অফ ইউ, অ্যাটলিস্ট এক কাপ চা তো খাওয়াবে, আর কিছু না করবে। তো এইটুকুই ছিল আমার বক্তব্য আজকে। আজকে এলো গেট টুগেদার। এই বিশ্বজিৎ, ফুড সার্ভ করো, ফুড সার্ভ করো আমাদের। আমি এখন ফ্লোরটা ওপেন করে দিলাম, যদি কেউ বলতে চান কোনো কথা এর জন্য বা আমাদের ফিউচার পরিকল্পনার জন্য এটা করে। আর আমরা নেক্সট প্রোগ্রামে আমরা যাবো, যে আমরা বিদেশে যাবো, আগের থেকেই উইল মেক এ প্রোগ্রাম যাতে আমরা এনজয়মেন্ট করতে পারি এবং আইবিসিসি থেকে যতদূর সম্ভব আমরা হোটেল ফ্রি কিংবা গাড়ি ফ্রি, কোনো না কোনো একটা ফ্রি একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবো। খাওয়াতে এমনি থাকে সবসময়, হোটেলটা চেষ্টা করা যায় ভালো করা যায় কিনা। তো এনিওয়ে, আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, ঈদ মোবারক টু অল অফ ইউ। এবং যারা আজকে আসেনি তাদেরকে ঈদ মোবারক জানাই এবং সবাইকে নেক্সট একটা প্রোগ্রামে আমরা মন্ত্রী নেক্সট আনতে পারি। আই মোস্ট প্রবলি কমার্স মিনিস্টারকে আমরা নেক্সট গেট টুগেদার, সো দ্যাট আমরা সবাই মিলে ইনক্লুডিং দি হাই কমিশন আমরা একটা প্রোগ্রাম করতে পারি। এটুকু বলে আমি এখানে শেষ করছি। ওকে, ভারতের সাইড থেকে কেউ বলুন, আপনি বলুন। কাম কাম। So thank you, President sir, for giving this opportunity. প্রথমে সবাইকে ঈদ মোবারক। আমিও প্রায় আইবিসিসিআই সাথে নাও অলমোস্ট 6 বছর অ্যাসোসিয়েটেড আছি। But এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারটা ইজ দ্য মোস্ট অ্যাক্টিভ ইয়ার ফর আইবিসিসিআই। I think more than 14 আমাদের ডেলিগেশন গেছে and almost 3টে ইন্ডিয়া থেকে ডেলিগেশন এসেছে। So it's a really very good sign, very healthy sign. President sir যেটা লাস্টে শেয়ার করলেন, that is a real achievement and it will be a really very much helpful for all of us sitting here, both sides. কারণ ফাইন্যান্সটা একটা বড় ব্যাপার, আর ওখানে এতটা ইজ পেয়ে গেলে নিশ্চয়ই অনেক কাজের সুবিধা হবে। সো হ্যাটস অফ টু হিম ফর দিস ইনিশিয়েটিভ। উনি নেই এক রুমে, স্যার আছেন আছেন। সো ইটস ওয়াজ আ রিয়েলি স্যার, ইটস আ রিয়েল বিগ অ্যাচিভমেন্ট and it's a very useful one. এছাড়া অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান সাইডে আমি শুধু দুটো জিনিস অ্যাড করবো স্যারের যেটা অভিযান আছে, যেটা চলছে, যে আমাদের কিছু কিছু স্টেটকে প্রায়োরিটিতে নিতে পারি আমরা ইন্ডিয়া, স্পেশালি আমাদের চেম্বারের অফিস খোলার জন্য। যেমনি আমি যেটা দেখেছি এখানে আমাদের গুজরাট, রাজস্থান আর তারপর বোধহয় কর্ণাটকা বা আন্ধ্রা, এই 4টে জায়গার সাথে অনেক বিজনেস আছে। তো এই জায়গাগুলোতে আমরা যদি একটু প্রায়োরিটি নিই, আই থিঙ্ক ইট উইল বি ভেরি মাচ হেল্পফুল টু বোথ দ্য সাইড বিজনেস। তো থ্যাংক ইউ।